حارث صاحب کہیے گا، ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے شروع دن سے ہی ثالثی کا کردار ادا کیا اور بھرپور کردار ادا کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو امید ہے، امید کے چراغ مدھم پڑتے دکھائی دے رہے ہیں اور اسلام آباد معاہدہ آہستہ آہستہ بے اثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تاریخی سمجھوتے کے باوجود جنگ کی جو چنگاریاں ہیں دوبارہ بھڑک اٹھی ہیں۔ تازہ ترین بحران یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کے پانیوں میں عسکری کشیدگی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں ایران کی جانب سے تجارتی اور تیل کے ٹینکرز پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، اور ان حملوں کی زد میں خود برادر اسلامی ممالک کے جو بحری جہاز ہیں وہ آ رہے ہیں، جس سے مسلم دنیا کی معیشت گہرے اضطراب کا شکار ہو رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے واضح کر دیا گیا اور صاف صاف یہ کہہ دیا گیا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، خطے میں جنگ مزید بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک دو باتیں بھی مسٹ انڈرسٹینڈ۔ پاکستان نے اتنی مشکل انوائرمنٹس میں 47 ایئر کی دشمنی کو کسی طریقے سے بھی ڈسکشن کر کے پرسنل ایفرٹ مارشل کی، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، وائس پریزیڈنٹ سے، ایرانی لیڈرشپ سے، یہ فائنلی اسلام آباد اکارڈ سائن کروا لیا جنوری میں، اور 3 ٹیکنیکل ٹیمیں بن گئی۔ آپ 14 پوائنٹ کو دیکھیں تو وی مسٹ انڈرسٹینڈ ون تھنگ، ایران is on upper hand، ایران is on high moral ground۔ ایران کے جتنے پوائنٹ ہیں وہ ایران is a beneficiary۔ امریکنز کو یہی کرٹیک ان کے وہاں پبلک کے بھی یہ سب کیے کہ what have you gained؟ You had gone to ایران پہ 4 ٹارگیٹس آپ نے رکھے تھے، چاروں اچیو نہیں کر سکے، تو what have you done it؟ لیس نیوکلیر ایکسٹ کے لیے ہم ڈی نیوکلائز کر لیں گے، باقی تو ایران کی سینکشن بھی سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران has to realize کہ they have to show more restraint۔ پرووکیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ شروع سے کرتے ہیں، ابھی بھی وہ بات جو ہوتی ہے زیادہ آپ کی پریشر ٹیکٹس ہے، پوسٹرنگ ہے، بٹ دین who has to ensure friendly conducive environment؟ ایران responsibility، اس لیے کہ ایران is the gainer beneficiary ہے۔ آپ کی انہوں نے سینکشن ختم کر دی، انہوں نے آپ کے ایسٹ ریلیز کر دیے، انہوں نے آپ کے $300 بلین کا جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوگا وہ بھی ہم ڈیفیکٹ کریں گے۔ انہوں نے امیڈیٹلی کہا جب تک یہ ہم مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران کین سیل اٹس آئل اینڈ گیس آن مارکیٹ پرائس ٹو اینی ون، واٹ ایلس یو نیڈ اٹ۔ بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ریسٹرین شو کرنا ہے۔ اگر کہیں سے وہ پرووکیشن آتی ہے، یو ہیو ٹو سی، اگر ایران سعودی عرب کا، قطر کا اور ایک اور شپ جا رہا تھا غرض لینے، واز اٹ اپروپریٹ کہ آپ جا کے اسٹیٹ اس پہ ڈرون فائر کر دیں اور آپ اس پہ وارننگ شاٹ فائن کرتے، اس کو وارننگ دے دیتے، تو وارننگ شاٹ رائٹ لیفٹ مارتے تھے۔ آپ کے ڈائریکٹ ابھی کمیونیکیشن ہے ثالثی کے بعد سے قطر کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، آپ ان کے فورن میں اسٹورنگ کرتے ہیں کہ جی آپ کو شپ آ رہا ہے، غلط جا رہا ہے، پلیز ٹیک اٹ بیک، اٹ ول کاز امبیرسمنٹ فار اس، باقیوں کو اس کو انکریجمنٹ ہوگی۔ پاکستان کو بات کر لیں، آپ جو پاکستان کو کہتے ہیں آپ امریکہ سے موقع پہ بات کر لیں، سعودی عرب سے بات کر لیں، قطر سے بات کریں، پلیز ٹیک یور شپ بیک، it is going to create embarrassment for us, we don't want it۔ then things could have been resolved۔ آپ نے کر کے then جو اسرائیل چاہتا ہے آپ نے اس کی بات پوری کر دی۔ you must understand جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں IRGC کے، وہ ان کا حکومت میں واقعی کہیں نہ کہیں پرابلمس ہیں۔ they don't understand کہ آپ کو اتنی بڑی ملٹری ہے، you have re-emerged as a military leader، آپ کی دنیا میں عزت بڑھ گئی ہے، دنیا میں قدر نہیں کرنا سے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان is the most happy کہ ایران re-emerged as a military power mean ہمیں بڑی اسٹرینتھ مل گئی ہے وہاں پر، ورنہ ادھر نواز حکومت آتی ہماری اور کمپلیکیشن ہو جاتی۔ تو اس کے لیے آپ کو سوچنے کی بات ہے۔ پھر آپ نے ڈرون کیا، امریکن کو موقع مل گیا، ایران کو، اسرائیل کو موقع ملا، امریکن کو پہلے ہی امبیرسمنٹ ہے، دے آر کٹ آف فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے ریلی غلط کی ہے۔ انہوں نے آپ کے اوپر 80 میزائل فائر کر لیا، آپ نے اس سے 85 فائر کیا، اپنے خلیجی ممالک کے اوپر بھی کر دیے جا کے، ایک وہاں پرابلم ہوگی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 140 فائر کیا، آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے۔ دین خون کا بدلہ خون۔ اس موقع کے اوپر جب ایرانی قوم میں ان کا رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت ہے، ان کو تدفین ہو رہی ہے، آپ ایسی اسٹیٹمنٹ مت دیں، نہ آپ یہ پرووکیشن جا کے 3 شپ پہ ڈرون فائر کر دیں، آرام سے چلیں، انشور بی فوکس کہ ہم نے یہ معاہدہ ہمارے فائدے میں ہے، ہم اس کو لے کے منطقی انجام میں لے کے جائیں اور اس کو جا کے سعودی اسلامی کونسل میں ریٹیفائڈ کریں، ریزولوشن لے کر آئیں تاکہ یہ تھنڈیفائڈ ہو جائے۔ دیٹ شوڈ بی آور ایفرٹ۔ ہمیں اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر وہ تو کریں گے کیوں، دے آر لوزر، وہ اس وقت اسرائیل بھی ان کو پمپ کر رہا ہے اور وہ
प्रेसिडेंट ट्रम्प भी फील कर रहे हैं कि हमने क्या गेन किया, बट वाई वन पब्लिक का भी प्रेशर है, तो इसलिए आपके फायदे में है कि आप इस वक्त तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करें। आई थिंक अभी पाकिस्तान को, कतर को, तुर्की को वी शुड इमीडिएटली गो टू ईरान, उनसे वरना बात करें। सिचुएशन ये वर्स्ट हो सकती है। हारिस नवाज साहब साथ ही रहिए। डॉक्टर जमील अहमद साहब, अभी जिस तरह से वकार हसन साहब भी बात कर रहे थे और जो हालिया कशीदा सूरत हाल भी है जिसमें ईरान ने कुवैत, बहरीन और कतर में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है, इस सारी सिचुएशन में वो ये कह रहे थे कि नज़र आ रहा है कि पीस इज़ हेडिंग बैक और खुदा न खास्ता कोई रीजनल वॉर होती हुई नज़र आ रही है। अब इस सारी सूरत हाल में ऐसा क्या हो सकता है कि जिस तरह से वकार हसन साहब ने बताया कि खुदा न खास्ता अगर रीजनल वॉर होती है तो इस्लामिक वर्ल्ड इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी, यानी कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो सबसे ज़्यादा वो मुतासिर होंगे। ऐसा क्या होना चाहिए फिल वक्त फौरी तौर पर कि इस नहज तक ना पहुंचा जाए? जी हाँ, इससे तो मकसद इजराइल का हल हो जाता है ना। इजराइल ने तो पहले से जो अपना पूरा प्लान बनाया हुआ था उसके मुताबिक 1 by 1 एंड टर्न बाय टर्न वैसे भी 7 ममालिक पर तो वो हमले कर चुका था। इजराइल और फलस्तीन की 78% जमीन अब तक जब से कायम हुआ है हजम कर चुका है, बाकी हजम करने के चक्कर में है। लेबनान की सदर्न पट्टी में अभी तक हालांकि मुआहदा हुआ है, सारी चीजें में नहीं छोड़ रहा है। गजा में कल रात को भी 7 शहादतें हुई हैं। इसी तरीके से डेले लेबनान में भी। तो इजराइल का तो यही था ये, और इजराइल इस मामले में और साउनी लॉबी उसके तो पस पर्दा दिमाग में यही है कि लड़े मरें, कमजोर हो, ताकि हमारा ग्रेटर इजराइल का मामला आगे बढ़े। तो वो अपनी जगह, लेकिन देखना एग्जामिन ये करना है कि ये क्या अमेरिका का ठीक है, अमेरिका अपने मफाद से ज्यादा इजराइल के मफाद, ये अमेरिकन लोग जो कहते हैं कि इज इट इजराइल फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। लेकिन इसका दूसरा एक एंगल ये है कि क्या रिपब्लिकन या डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को नहीं समझते हैं, और अगर समझते हैं तो फिर ऐसी सूरत में क्या ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं वहां इजरायली लॉबी का, साउनी लॉबी का, अपने व्हाइट हाउस में, अपने इदारों में। और इस वक्त तो जो इशारे मिले थे, और 2 सबूत मेरे पास उसके हैं। पहला सबूत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यकीनन ये 15 जब नुकात साइन कर रहा था तो उसमें नेतन्याहू ने बहुत, यानी कि इजराइल ने बड़ा इस पे रेजिस्ट किया, लेकिन क्योंकि प्रेशर पड़ रहा था डोनाल्ड ट्रंप पर, उनको पता था कि ये नवश्ताए दीवार है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे अगर ये जंग का सिलसिला जारी रहा, मिड टर्म इलेक्शन, और जब हारेंगे तो इम्पीचमेंट भी होगी 25th अमेंडमेंट के तहत, और इम्पीचमेंट के साथ साथ कांग्रेस मेंबर ने कह दिया था खास तौर पर डेमोक्रेट्स ने कि हम इस दफा आपको प्रोसिक्यूट भी करेंगे। तो कोई भी सदर या कोई भी पार्टी अपने माथे पर कलंक का टीका नहीं लगवाना चाहता था कि इसलिए ये आपको 14 नुकाती जो यकीनन ईरान की तरफ ज्यादा टिल्टेड था, और इसीलिए कुछ वहां के हल्के अमेरिका कहते हैं कि तो सरेंडर डॉक्यूमेंट है। तो इस बात को अगर जहन में रखा जाए, इजराइल की बात को जहन में रखा जाए, तो ये गुब्बारे की तरह अब प्रेशर पड़ रहा है इजराइल की तरफ से, क्योंकि नेतन्याहू का भी सर्वाइवल इसी में है कि जंग शुरू हो जाए दोबारा किसी तरीके से, और जंग के आड़ में उसका इंडिविजुअल फायदा ये है कि वो इलेक्शन जीत जाए, क्योंकि इलेक्शन जीतना उसका मकसद है। या अगर इलेक्शन में नहीं वो जीतता है, हारता है नेतन्याहू अक्टूबर में, तो फिर जेल जाता है केसेस जो उसके पास। तो इन तमाम चीजों का अहाता कर लें, और दूसरा फिर अहाता ये कर लें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और इस पूरे खित्ते में अमेरिका ये जो इस वक्त अपनी एक जंग को इस हिसाब से लड़ना चाहता है, इस हिसाब से ईरान की रेजिस्टेंस को कम करना चाहता है, चाहे वो 14 नुकात के तौर पर हो या जंग करके हो। जंग करके तो उसने देख लिया, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन करके देख लिया ईरान को। 37 साल से ईरान सैंक्शन में है, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन में है, सरवाइव फिर भी कर रहा है। जितनी बम्बार्डमेंट हुई, 1,20,000 बिल्डिंगों को बम्बार्ड करके मदम कर दिया गया, उसके बावजूद ईरान अपने पैरों पर खड़ा है। और जो इस वक्त फ्यूनरल के बाद वहां जो इमोशनल कैफियत है ईरान की, उसमें ये फैसले यकीनन कुछ जज्बाती भी हैं, और यही गुफ्तगू हो रही थी इससे पहले, ब्रिगेड वकार और ब्रिगेड हार्स भी कर रहे थे कि जज्बाती फैसले थोड़े पसे पर्दा रख के और उसको रैशनल फैसले ईरान को भी करने पड़ेंगे। लेकिन ईरान बेचारा क्या करे, उसकी ये बका की बात है। हरमुज़ पे
104 मील की ये पट्टी है, इस पे ईरान ने अपने आप को टनलिंग करके फोर्टिफाई करके हरमुज के जो पट्टी जाती है कोस्टल, उसको अपने आप को उन्होंने मजबूत किया हुआ है। इसीलिए तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका हरमुज से नहीं गुजर सका, और अब जो अपने बहरी बेड़े ला रहा है दोबारा, वो एक दफा किस्मत आजमाई करना चाहता है, लेकिन उसमें आग और खून की बहुत ज्यादा इसमें यहाँ सिलसिला शुरू हो जाएगा पूरे रीजन में, और पूरी दुनिया दोबारा सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो 3 महीने तक जारी रही और वो खत्म नहीं हुई है, उसके इस मरतबा अगर सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुई तो इन्फ्लेशन जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाना चला जाएगा। ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं दुनिया के कि 1920 में जिस तरह डिप्रेशन दुनिया में थी, उस तरह की डिप्रेशन आया तो लोग फाकों में आ जाएंगे। तो उस हद तक मैं समझता हूं कि यूरोप को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, ये जो अब तक एक्सचेंज ऑफ मिसाइल और बम्बार्डमेंट हुई है, ये मेजर्ड है, कैलिब्रेटेड है, कैलकुलेटेड है, यहां तक तो चले काबिले बर्दाश्त है। इससे आगे बात बढ़ेगी तो बात फैल जाएगी और जंग फैल जाएगी, तो फिर ऐसा ना हो कि किसी के काबू में भी ना रहे।